Banyakin dengan CD banyakin. Satu, dua, C, low. Sandar. Oh iya. Kok mengapa? Oh. ولأصحاب الحقوق الواجبات عليها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبات عليها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم ولأصحاب الحقوق الواجبات عليها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الفضل رسولنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ولأزواجه وذريته وأهل البيت وسمي الأول من مهاجر أحمد بن عيسى وسمي الله سيدنا أستاذ العظم الفقير مقدم محمد بن علي بعلوي وسلم وبرم وسمي الله سيدنا صاحب مولى سمت الضرر الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وسلم وبرم أن الله يلقي درجات في الجنة ويكسر مسوبتهم ويضاعف سنادهم ويفزون بجاههم وينفعون بهم ويدعو علينا من بركاتهم وأسرار من يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داعي يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا
وأصداقا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقوى تحققا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاة خلقا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرقا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وازل وسهل ما قد عواقا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاقا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وألح ومن بالنبي تعلقا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشقا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بهبل النبي توسقا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليك زين السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك
السلام عليك يا مسكين بالسلام عليك اللهم اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أعنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه تعالى مجد وعظم شأنه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط له من فائد المنة ما جرت به في أقداره الكسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تألقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت أشر فيه في عوالم الشهادة والغيوب. فما جل هذا المن الذي ذكر وما به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من عذرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعذرت بوجود أقناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز تكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم كنزه الواسع تجلي انقضاء بانتشار فضل في القريب والشاسع فلو لم دلزلة حاسر أفراده بتعداد ولا يمل تقراره بكسرة طرودات حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان.
ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. وما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بهبيب عم الأنام نوالا. جل من شرف الوجود بنور قمر الكون بحجة وجمالا. قد ترق في الحسن على مقام وطنها في مجده وتعالى. لاحظت العيون في مجدلت مباشرا كاملا يزيه الضلال. وهو من فوق علم ما قدر رفرفة في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من عبرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويهار في تأقل معانيه الجنان. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود خلقيا نور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. ومن فجد هذه البشارة وطلقها بقلب سليم وقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان أما تدم من التصديق بها والعذان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلو على أهل اليقين من سر ذلك اللعان وتصديق شواهد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه ومن فرد ونقله أبد أرسله الله للعالمين بصيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بصرا كثيرا. فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه. فما أعظمها من تكرم الله بها على البصر وما أوسعها من نعمة انتصر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في حلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به. فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صوت المجد بقربه وتفيأوا زلال الشرف أصل بوده وحبه ما أدرى الأقوان بنشر ذكرهم نزيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى
أشرف رسل الأطايب وأتاهم العالى جمعا ما بدا نور الكواكب مرحبا أهلا وسهلا مرحبا سعدوا علينا ونهلا من كل جاي فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير وهيب مرحبا أهلا وسهلا مرحبا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا بك يا خير أبائي بك يا خير مرحبا أهلا وسهلا خافيت فيها الكواكب يا شريف الأصل لوزنا بك في كل النوايب مرحبا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا بك يا خير الحبايب مرحبا مرحبا لبريحنا في سروري لبريحنا في سروري بك يا عادل مناكب مرحبا مرحبا أعلى وسهلا بك يا خير الهبائب مرحبا مرحبا أعلى وسهلا بك يا خير الهبائب ورقانا طفانا مرحبا بك من على المشارب مرحبا فلربي حمد حمدا جل يوسي حاسي مرحبا أهلا وسهلا مرحبا بك يا خير الحبائب مرحبا 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 أهلا وسهلا مرحبا بك يا خير الحبائب مرحبا مرحبا
وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي بسرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج، والعيون متشوفة إلى بروزه، متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزال الأرض والسماوات ومتضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البرية وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والزهور. فأظهر الله بالوجود البهجة التكريم، وبسط في العالم الكبير ماعدة تشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم صلى الله عليه. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسيد ونتيجة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد والقدرات تشكين هذا المصطفى سبحان الله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله
الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمه تغنيس لجنبها المسعود ومشاركة معها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوفية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجوده دهز المولود فانفرق صبح كمان من النور عن عمود وبرز الهامد المحمود مجعلا لله بالتعظيم والسجود صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم طالع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر
طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر أنت في كل جميل وجمال يمطى قد تجليت لقلبي مشبلا دونك ضلال مرحبا 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 يا مرحبا 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 ورضانا ساد يومني ورضانا ساد يوصني دائما في بالرضا مرحبا
يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك على وعلى آله. ولقد تصف صلى الله عليه وسلم بمحاسن الأخلاق بمددك ومن كتابة البطون والأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأول من لم مكرم الأخلاق سابقا وأوصى بالمؤمنين حلما ورفقا بر رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له خلق الصعب واللفظ المحتوي الأعلى معنى جزل إذا ذو مسكين وعجب وجابدا معجلا وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مآسه الأخلاق هي العباد القوية التي ترتعد منها فرعس أقوياء من البرية ومن نشر تبيد الطرد ترك والمنازل وبعرف ذكره تطيبة المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفر في الخلق وخلق بأصرف خصوصية وما من خلق في البرية محمود إلا وهو مطلقا عن زين الوجود أجمل في وصف الحبيب وشعنه والغلل في مجده ومكانه أوصاف عز قد سعال مجروها أخذت على نجم صهاب عنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفضل العلم من وقع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فأصل من أن نمسك عناد الأقلام في هذا المقام وأقرع السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يصل الختم كما يصل التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa lam nadhar min fiqh mandar al-asal fil Muhammadil uquda tawajjahtu ila mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayat ja'ala syai fihi mashkura wa fi'li fihi mahmuda wa yaktuba amali fi amali maqbula wa tawajjuhi fi tawajjuhil khalisati wasilatil mausula. Allahumma ya man ilahi tatawajjahu amalu fatu dhafira wa ala babi izzati tuhattur rihalu fatasaha minhu al-fuyudatul ghamira. نتوجه إليك بأسر الوسيل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفظ سرك وحمل رأية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن قرب ومطهر غاسن إليك في عبادك وشكك ورش إرشادي لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالق
الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأهل حد الدراب من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقام العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا من بعين عنايتك وأن تفضنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية عملنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباع من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهدك من الحافظين اللهم إننا لنا عظما في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودنوا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفئين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان وسائل بما سأل ومعمل بما عمل وأن تجعل مما نصر هذا الحبيب ووزار ووله وظاهر وأم ببركته والشرف وجيد أولادنا ووالدنا وأهل كترنا ووادنا والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منصورة ومع الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة مأنا وشورى واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين ووصلات الولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيد بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرص المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في أعمال بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأسامي والأوراح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله عظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله عظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله عظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 الله يا 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 الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. آية الكرسي وسورة الفاتحة وسورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس وصلنا المرحوم جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات المؤمنين بسر الفاتحة. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده ما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا في الأولين وصل وسلم على سيدنا في الآخرين وصل وسلم على سيدنا في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترس الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم وصل وبلغ وتقبل مغفرا في القرآن العظيم ومحل من قول لا إله إلا الله سبحانه بحمده ومن قلناه مني الله يا اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس مبارك هدية واسلة ورحمة نازلة وبركة شاملة ودعاء متقبلة نقدم ثبت نهدي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا مولانا محمد ثم الآباء وإخواني من الأنبياء المرسلين ثم الأحبة الرسل وذرية الرسل وأسباب الرسل وأزواج الرسل ثم الأحمد مهاجر لو أحمد بن عيسى وسيدنا عبيد الله أحمد بن عيسى وسلطان الفقيه مقدم محمد بن علي بعلي والفقيه ثم إلى الرسول سنقود بالإرشاد والثبات والبلاد الحبيب عبد بن علي محمد الحدث وإبراته بجمع ولده وتلميذته ثم سلطاننا عبد الرباني شيخ المدانس عبد القادر علي
Jailani Summa ila Qutmali Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsi Syaibul Maulid Jami' Uladi wa Tilmidati Summa ila Rusulun Qutbil Qad Al Habib Abu Bakar bin Skaf Habib Ja'far bin Syekh Khana Skaf Habib Idris bin Saimul Jubri Syali Junaidi Summa Sultan Ali Habib Syekh bin Ahmad Bafaqi bin Muhammad Bafaqi Habib Abdul Qadir bin Skaf Habib Ali bin Ja'far Ledus Habib Skaf bin Abu Bakar Skaf Syarifah Khadijah bin Skaf Summa Sayyid Walid Habib Abdurrahman bin Salim Al-Jufri Summa Syekh Habib Syekh bin Ahmad Al-Musawwa Habib Abdurrahman Muhammad Al-Ledus Habib Syekh Muhammad Al-Ledus Habib Ahmad bin Sulaiman Al-Jufri Summa Ka Hasan Gagong Ka Abdul Hamid Wasuruan Ka Halil Bangkalan Saya Isa Campi Saya Mahfud Al-Tarmisi Saya Nawawi Al-Batini Saya Abdul Somad Al-Fail Al-Mengi Saya Arsad Al-Banjari Saya Muhammad Hafiz Al-Banjari Saya Yusuf Al-Makasari Saya Ahmad Al-Sumbawi Wa khususan manistamana huna bisabe khususan alaf billah al-alim ulama Sekaya Haji Muhammad Sayyid Nabi Abdul Qadir Sahib Sekumpul khasah anna wa hayul jannah wa kasru masubatihim wa idhaifu hasanatihim wa yafaduna bi janafana bihim wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulum nafatin fi din wa dunya wal akhirah wa khususan jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Allahumma ja'al nuran satal ala baina aydihim Allahumma ja'al hijaban lahum minan nar wa sitran lahum minan nar wa fikaka lahum minan nar wa salamatan lahum minan nar wa najatan lahum minan nar Allahumma arhamhum safil dhunub wa sayiat wa akhlifhum min tasamil khalifatil hasan wa qib salih Allahumma ja'al kubrahum rawdatun min riyadil jannah wa la taj'al kubrahum hufratun min hifarin niran Allahumma takhil fi kuburihim raihan wa rihana wal fusata yahanan yamanan wa idha silata wa idha istina'an Allahumma arham tuturana wa asbuki sarana wa akhtim a'malana wa a'marana al-islam wal iman wa jami'an tawafana wa anta radin anna fala tuhina fi ghafla wa la ta'ukhna fi ghirra wa ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahyina alayya hayyu wa mital mumit wa pasrala ba'is yaumal fa'umalun wa labanun illa man atawaha biqalbin salim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bisyaril fatihah. بسم الله والحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد. Hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersama mengucapkan rasa syukur kepada Allah atas hadirnya kita di dalam majelis ini, yang insyaallah di dalam majelis ini kita memperingati acara Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus haul daripada wali akbar wali kutub Al-Arif Billah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari atau Abah Guru Sekumpul. Semoga dengan hadirnya kita di majelis ini, di acara ini, Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang lebih baik setelahnya, dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat kita dan dijadikan kita daripada umat Nabi Muhammad hingga akhir nafas kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Sayyidul Wujud Habibuna Muhammad beserta para keluarganya, para ahli baitnya, para sahabatnya, para tabi'in sampai yaumul qiyamah. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, guru kita bersama Al-Mukarram Al-Habib Muhammad Jamaluddin Fahmi bin Abdurrahman Al-Jufri, yakni kita doakan semoga guru kita Habib Fahmi mendapatkan curahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga terus dan terus membimbing kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan salafnya, di jalan daripada para tariqah salaf ba'alawi. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati para tamu undangan, Pak Ustadz Rijal, Pak Ustadz Ersan, Pak Guru Amirullah, dan rekan-rekan sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Yang kedua, saya pribadi mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas bantuan daripada saudara-saudara sekalian sehingga terlaksananya
acara kita pada malam hari ini. Semoga jasa-jasa kita, sedekah kita, seinfak kita di dalam majelis ini oleh Allah Subhanahu wa taala diganti oleh Allah dengan sebaik-baiknya gantian dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan saya mohon maaf sebesar-besarnya jika di dalam acara ini terjadi banyak kekurangan, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan hanya milik manusia. Wa hadza minni, mungkin itu dari saya, yang insyaallah akan dilanjutkan oleh ceramah oleh guru kita Al-Habib Muhammad Jamaluddin Fahmi bin Abdurrahman Al-Jufri. Kepada beliau, wa alaihi tafaddal mashkura. Allahumma salli ala Muhammad. Masuk aja nggak apa-apa. Krimis kak? Ya. Itu rahmat yang paling ditakuti oleh manusia itu, hujan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu ayunina wa maulana Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qudhil arwa wa hidayaiha wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati, yang saya cintai, para guru agama, para asatidah, yang saya cintai, Sohibul Bait, Sohibul Hajah, akhina fillah, saudara rahmat sekeluarga, atalawa umrah wa hafidahu min kulli balwa. Mudah-mudahan Sohibul Bait, Sohibul Hajah dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, ditambah iman dan takwanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan saya ucapkan juga kepada saudara-saudara, bapak-bapak semuanya yang telah membantu menyukseskan acara ini, baik membantu dengan dana, tenaga, pikiran dan doa. Mudah-mudahan rezekinya dikasih barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urusannya dipermudah oleh Allah taala. Mudah-mudahan yang punya hutang dilunasi oleh Allah taala, dan mudah-mudahan yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, tadi didoakan punya hutang mudah-mudahan lunas, senyum semuanya. Kelihatannya yang hadir ini banyak kreditan belum bayar ini. Ya, muka-muka kreditan sama kayak yang ngomong ini, kreditannya belum lunas. Tapi insya Allah mudah-mudahan berkat hadirnya di tempat ini rezekinya dikasih barokah lewat alamin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita hidayah, inayah, panjang umur, sehat walafiat, sehingga malam ini dapat kembali berkumpul di tempat ini dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, sekaligus haul dari seorang arif billah, yaitu Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sohib Sekumpul atau Guru Sekumpul. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini dicatat kita sebagai pecinta Nabi Muhammad SAW, kita dicatat sebagai pecinta orang-orang yang soleh, para ulama. Mudah-mudahan dengan harapan nanti di hari kiamat bisa berkumpul dengan para ulama, para solehin, dan junjungan para ulama, para solehin, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Nikmat yang besar ya kita hadir di tempat ini. Yang pertama dalam peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Isra dan Mi'raj ini adalah hari yang paling bersejarah untuk diri Nabi Muhammad SAW. Kalau hari yang paling bersejarah untuk umat Nabi Muhammad dan alam semesta ini adalah hari kelahiran Nabi.
Kalau hari kelahiran Nabi itu bukan umat Islam saja yang nunggu, langit semuanya, malaikat itu bergoncang. Ya, disebutkan dalam hadis semua alam semesta ini bergoncang menunggu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya, tapi kalau hari yang paling bersejarah untuk diri Nabi Muhammad adalah hari di mana Nabi Muhammad diberangkatkan Isra dan Mi'raj oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena hanya satu makhluk yang bisa menjalani kejadian Isra dan Mi'raj, yang dimana kejadian Isra dan Mi'raj ini intinya adalah bertemu secara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa hijab. Hanya satu makhluk yang diizinkan, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Nabi yang lainnya nggak diizinkan oleh Allah Ta'ala. Bahkan malaikat Jibril pun yang suka tugasnya menyampaikan wahyu itu tidak bisa bertemu dengan Allah Ta'ala secara langsung. Hanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ketika sampai di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad, silahkan engkau jalan untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Kata Nabi Muhammad, wahai Jibril, engkau telah menemani aku mulai dari Mekah ke Palestina, kemudian naik langit pertama sampai langit ke-7. Ayo temui aku, temani aku untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jawab malaikat Jibril? Wahai Muhammad, setiap dari kita ini magomnya sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Kalau saya melangkah satu langkah saja, maka saya terbakar dengan cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malaikat Jibril putus, tidak bisa menemani Nabi Muhammad ketika sampai di Sidratul Muntaha. Tapi Nabi Muhammad bisa masuk ke dalam Sidratul Muntaha. Hanya satu makhluk yang diizinkan oleh Allah Ta'ala, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Gak semua makhluk. Malaikat Jibril aja gak pernah melihat Allah Ta'ala, gak pernah melihat zatnya Allah Ta'ala. Malaikat Jibril itu cuma menyampaikan wahyu saja. Jadi satu-satunya makhluk yang pernah diizinkan oleh Allah Ta'ala melihat Allah secara langsung hanya Nabi kita Muhammad SAW. Makanya nggak seluruh makhluk bisa menjalani kejadian Isra dan Mi'raj. Hanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Istimewa ini kejadian. Nggak sembarangan orang bisa menjalani, makhluk bisa menjalani kejadian Isra Mi'raj. Apa salah satu manfaat atau hikmah dari perjalanan Isra dan Mi'raj ini? Di antaranya adalah di mana Nabi Muhammad diberangkatkan Isra dan Mi'raj ini untuk menggembirakan hati Nabi Muhammad, karena pada tahun tersebut ditinggal meninggal oleh istri tercinta beliau, yaitu Siti Khadijah. Istri tercinta Nabi Muhammad selama 25 tahun. Nabi Muhammad umurnya 25, Siti Khadijah umurnya 40 tahun menikah dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad masih perjaka, Siti Khadijah sudah janda 2 kali. Nabi Muhammad itu suami ketiga dari Siti Khadijah. Tapi menjadi istri tercinta Nabi. Maaf, istri Nabi itu ada 13. Ya, tapi ketika menikah dengan Siti Khadijah itu istri tunggal Nabi. Jadi Nabi selama 25 tahun nggak pernah kawin dengan perempuan yang lainnya. Kenapa? Cukup satu hebat, Siti Khadijah 25 tahun. Siti Khadijah meninggal umur 65 tahun, Nabi baru umur 50 tahun. Luar biasa cintanya Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Hebat, istri Nabi yang tercinta. Sampai satu-satunya istri Nabi yang mendapat gelar Sayyidatun Nisa Ahlul Jannah, pemimpin perempuan di surganya Allah, yaitu cuma istri Nabi Muhammad, Siti Khadijah. Yang lainnya nggak dapat gelar. Ya, pemimpin perempuan di surga itu ada 4. Yang pertama yaitu Asia, istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun. Asia ini muslim, Fir'aunnya yang kafir. Ya, Asia muslim, Fir'aunnya yang kafir. Kemudian yang kedua, pemimpin perempuan di surga yaitu Maryam binti Imran, yaitu ibunya Nabi Isa. Ya, kalau kata orang Bunda Maria. Ya, itu namanya Maryam. Kalau orang Israel ngomongnya Maria. Jadi kalau ada orang Amerika namanya Maria, itu berarti bahasa Arabnya Maryam. Lain roti Maryam loh ya. Ya, kalau lain roti Maryam, lain itu roti canai itu. Ya, kalau kata orang Jawa roti Maryam. Bunda Maryam. Ya, itu termasuk pemimpin perempuan di surganya Allah Ta'ala. Oh, kalau Siti Maryam ini hebat. Ya. Hebat. Maaf, melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Siti Maryam ini makanannya itu dari surga. Nabi Zakaria itu setiap masuk kamar mihrabnya Siti Maryam itu mendapatkan makanan-makanan. Ditanya, dari mana wahai Maryam kamu mendapat makanan ini? Dari surga.
Jadi makanannya dari surga itu Siti Maryam. Padahal Siti Maryam ini bukan nabi, bukan rasul. Nabi Zakaria aja pamannya nggak dapat makanan dari surga. Siti Maryam malah dapat makanan dari surga. Ya. Dan Siti Maryam nggak pernah menikah, tidak pernah menikah, tapi ditakdir oleh Allah Ta'ala hamil Nabi Isa keluar menjadi seorang rasul. Ya itu takdir dari Allah Ta'ala. Kalau zaman sekarang ada perempuan hamil tanpa suami, ya itu bukan Siti Maryam, itu Maryam Soto namanya. Ya, atau Soto Maryam. Ya nggak ada perempuan yang hamil yang tanpa suami cuma satu aja, yaitu Siti Maryam. Ya Siti Maryam. Makanya orang-orang Yahudi mengatakan Allah itu menikah dengan Siti Maryam. Keluar Nabi Isa, makanya Nabi Isa dianggap anak Tuhan. Ya, dikira Allah Ta'ala perlu berkeluarga oleh orang-orang Bani Israel. Nggak ada, itu adalah kelebihan yang Allah berikan kepada Siti Maryam. Kemudian yang ketiga, pemimpin perempuan di surga adalah Siti Fatimah, anaknya Nabi Muhammad SAW. Siti Fatimah itu Zahra al-Batul. Ya, dinamakan Az-Zahra karena apa? Tidak pernah haid. Sama sekali seumur hidupnya nggak pernah haid, mulai lahir sampai meninggal nggak pernah haid. Tapi kalau perempuan nggak haid itu nggak normal. Tapi kalau Siti Fatimah, kekhususan Siti Fatimah, kenapa? Nggak ingin putus ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi Siti Fatimah ini minta berdoa kepada Allah Ta'ala supaya selalu bisa beribadah tanpa putus. Akhirnya ditakdir oleh Allah Ta'ala Siti Fatimah nggak pernah haid. Ya, tapi kalau perempuan nggak pernah haid berarti itu penyakit. Bisa-bisa dia nggak punya anak. Kalau orang perempuan nggak bisa haid, hormonnya nggak stabil. Tapi kalau Siti Fatimah enggak, tetap punya anak walaupun tidak pernah haid. Kenapa? Kekhususan dari Siti Fatimah. Kemudian yang keempat adalah Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW. Satu-satunya istri Nabi yang mendapat gelar pemimpin perempuan di surganya Allah Ta'ala. Dan satu-satunya istri Nabi yang mendapat kain kafan dari surga ketika mau meninggal. Jadi Siti Khadijah ini ketika mau meninggal kain kafannya dari surga. Kain kafannya dari surga. Siti Aisyah nggak dapat, Hafsah nggak dapat, Maimunah nggak dapat, ya, Mariatul Qibtiyah nggak dapat. Yang dapat cuma satu saja, yaitu Siti Khadijah yang mendapat kain kafan dari surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Satu-satunya istri Nabi. Memang istri tercinta Nabi. Luar biasa Siti Khadijah ini. Jadi kalau ada orang mengatakan cinta yang abadi, itu adalah cintanya Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Ini cinta abadi. Cinta abadi itu bukan Romeo and Juliet. Romeo and Juliet itu belum kawin, itu masih pacaran. Ya kalau pacaran itu maaf tai kucing rasa coklat. Ya, kalau sudah menikah tahu nanti. Ya, orang kalau masih pacaran itu asik-asik aja, masih pasangannya kentut dibilang harum. Kenapa? Masih pacaran. Ya, coba kalau sudah menikah dihantam itu kalau berani ngentut pasangannya itu. Ya. Gak ada cinta abadi, cinta sejati Romeo and Juliet, gak ada, itu belum menikah mereka itu. Kalau Anda ingin tahu kisah cinta sejati itu adalah Siti Khadijah dengan Nabi Muhammad SAW. Ini yang hebat, bayangkan Nabi Muhammad 25 tahun gak pernah menikah dengan perempuan lainnya, gak pernah menduakan dengan Siti Khadijah. Kalau Nabi keluar sumpek, sedih, nangis, melihat Siti Khadijah itu hilang sumpeknya, hilang sedihnya. Siapa perempuan yang hebat seperti itu, Pak? Bisa menyenangkan hati Nabi Muhammad. Bayangkan Nabi Muhammad diganggu orang kafir Quraisy, sedih, sumpek, nangis, itu kalau ketemu Siti Khadijah hilang, sumpeknya itu hilang, stresnya hilang. Subhanallah. Kalau berangkat nggak bisa lama-lama, kenapa? Kangen dengan Siti Khadijah. Makanya ketika meninggal Siti Khadijah, Nabi Muhammad sedih berhari-hari, berminggu-minggu. Untuk menghibur hati Nabi Muhammad, diberangkatkan Isra dan Mi'raj oleh Allah Ta'ala untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad. Ya, coba kalau maaf kita yang kehilangan istri kita, paling banter 3 hari sedihnya itu. Ya, waliyadzubillah min dzalik. Ya, kadang-kadang yang baru sehari meninggal dibilang alhamdulillah kadang-kadang. Ya, jangan sampai ya. Ya, waliyadzubillah min dzalik. Ya, ngikuti seperti Nabi Muhammad SAW dan Siti Khadijah. Hebat Siti Khadijah ini. Makanya ketika Siti Khadijah meninggal, Nabi Muhammad itu kalau sedekah diniatkan untuk Siti Khadijah. Pokoknya kalau sedekah diniatkan untuk Siti Khadijah. Sampai Siti Aisyah cemburu. Ya Rasulullah, itu orang sudah masuk kubur, jangan disebut-sebut terus.
Ya namanya istri pasti kan kalau ada yang sering disebut pasti cemburu. Ya. Jangan disebut-sebut terus ya Rasulullah, itu orang sudah masuk kubur. Apa jawab Nabi? Wahai Aisyah, minta maaf. Jasanya Siti Khadijah tidak bisa aku lupakan sampai kapanpun. Walaupun orangnya sudah masuk kubur, tapi jasanya tidak pernah aku lupakan sampai hari kiamat, kata Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, orangnya sudah masuk kubur, tapi selalu diingat oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Banyak kejadian Isra Mi'raj ini panjang. Di antaranya Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj diberangkatkan oleh Allah Ta'ala dengan naik buruk. Ya, kendaraan buruk. Buruk ini perpaduan antara kuda dan keledai. Ya, perpaduan antara kuda dan keledai. Ya, buruk ini banyak di surga. Ya, buruk ini banyak di surga banyak. Ya, buruk itu termasuk kendaraannya Nabi Ibrahim. Ya. Tapi di surga banyak. Ketika Allah Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk mengambil salah satu buruk yang ada di surga, malaikat Jibril masuk ke dalam surga, banyak buruk di sana. Banyak buruk. Ya, jumlahnya nggak terhitung buruk itu di surga. Akhirnya ada salah satu buruk yang menangis. Ditanya oleh malaikat Jibril, wahai buruk, kenapa engkau menangis? Kata buruk tersebut, iya saya kangen ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Saya sudah nangis puluhan ribu tahun, kata buruk. Saya sudah nangis puluhan ribu tahun, kangen pengen bertemu dengan kekasihnya Allah Ta'ala yang namanya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kata malaikat Jibril, berarti ini buruk yang dinaikkan oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dipanggil itu buruk, diajak turun ke dunia oleh malaikat Jibril untuk menjadi tunggangannya Nabi Muhammad SAW. Buruk ini cepat, sekali lompat kecepatan cahaya, hilang, satu kali pandang. Ya. Kan kuda itu kalau lompat kan paling cuma berapa meter kan, 2 meter 3 meter. Kalau buruk ini sekali lompat pandangan Anda lurus ya sebesar itu, berapa kilo ya itu hilangnya buruk. Ya, kalau lihat dari gunung, umpamanya Anda melihat gunung itu kan panjang berapa kilometer kan, ya kalau dari atas gunung itu buruk sekali lompat ya itu sudah pandangan Anda hilang habis, itu sekali lompatnya buruk. Jadi cepat dengan kecepatan cahaya buruk ini. Kecepatan cahaya luar biasa buruk ini, cepatnya luar biasa. Makanya Isra Mi'raj itu kan cuma semalam. Ada yang mengatakan setengah malam, ada yang mengatakan sepertiga malam, ada yang mengatakan seperempat malam, ada yang mengatakan cuma beberapa menit saja. Nabi Muhammad sudah sampai dari perjalanan Isra dan Mi'raj. Kenapa? Saking cepatnya buruk itu kendaraan buruk. Nabi Muhammad naik buruk, berangkat, turun ke suatu tempat, kemudian disuruh sholat 2 rakaat oleh malaikat Jibril. Setelah sholat 2 rakaat ditanya, wahai Muhammad, apakah kamu tahu sholat di mana? Tidak tahu, wahai Jibril. Kamu sholat di Madinah, di Thaibah. Nanti kamu di sini akan hijrah, kata malaikat Jibril. Nanti kamu hijrah di kota ini, yaitu kota Madinah. Kemudian berangkat lagi. Kemudian di suatu tempat suruh turun Nabi Muhammad, suruh sholat 2 rakaat oleh malaikat Jibril. Setelah sholat sunnah 2 rakaat ditanya, wahai Muhammad, apakah kamu tahu sholat di mana? Tidak tahu, wahai Jibril. Ini Bukit Tursina, yaitu di mana Nabi Musa bisa bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berangkat lagi, turun di suatu tempat, suruh sholat oleh malaikat Jibril 2 rakaat. Sholat Nabi Muhammad 2 rakaat. Ya, ditanya, wahai Muhammad, apakah kamu tahu sholat di mana? Tidak tahu, wahai Jibril. Ini adalah Baitul Laham, yaitu tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Kalau kata orang Yahudi, Bethlehem. Baitul Laham itu rumah daging, yaitu tempat kandang domba. Ya, makanya biasanya kan orang Yahudi itu kan kalau acara-acara kan ada domba-dombaannya, karena Nabi Isa lahirnya di sana, Bethlehem. Ya, Baitul Laham kalau bahasa Arabnya. Disuruh sholat 2 rakaat. Nah, ini bukti bahwasanya Nabi Muhammad disuruh berhenti di suatu tempat yang mulia, disuruh sholat 2 rakaat. Kemudian turun lagi di Bukit Tursina, tempat yang mulia, disuruh sholat 2 rakaat. Suruh berhenti lagi di Baitul Laham, suruh sholat 2 rakaat. Kenapa? Karena itu tempat-tempat yang mulia, tempat-tempat yang pernah diijak oleh para nabi, para rasul. Nabi Muhammad diajarkan tabarukan, mengambil berkah. Ya, kalau Nabi Muhammad aja ketika Isra Mi'raj diajarkan mengambil berkah oleh Allah Ta'ala, apalagi kita umatnya Nabi Muhammad SAW, lebih-lebih dianjurkan untuk tabarukan, mengambil berkahnya para orang soleh, apalagi berkahnya para nabi, para rasul seperti Nabi Muhammad SAW. Penting ngambil barokah itu. Gak ada, kalau ada orang gak boleh ngambil barokah, dari mana gak boleh? Nabi Muhammad di Isra Mi'raj diajarkan tabarukan oleh Allah Ta'ala.
Anda lihat dalilnya mengambil tabarukan di dalam Al-Quran. Nabi Yusuf ketika berpisah dengan ayahnya Nabi Yakub sampai buta. Akhirnya ketika pisah oleh Nabi Yusuf sudah berapa tahun, Nabi Yusuf sudah menjadi rasul. Akhirnya ketemu saudaranya ketika di Mesir. Nabi Yusuf ngasih jubahnya, jubahnya dikasihkan kepada saudaranya. Wahai kakakku, tolong kasihkan ini kepada ayah kita, yaitu Nabi Yakub yang buta. Suruh cium, kemudian suruh oles ke matanya. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Insya Allah ayah kita bisa melihat. Bayangkan barokahnya Nabi Yusuf. Padahal yang mestinya anak kan ngambil barokah kepada ayah. Tapi ini Nabi Yusuf atas perintah Allah Ta'ala suruh memberikan jubahnya, pakaiannya itu kepada ayahnya sendiri yang buta. Suruh mengusap, dicium kemudian diusap. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Akhirnya dibawa oleh saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam ke Palestina, diberikan kepada Nabi Yakub, dicium oleh Nabi Yakub, dioleskan ke matanya, langsung bisa melihat Nabi Yakub. Tabarukan dengan pakaiannya anaknya sendiri Nabi Yusuf alaihissalam. Al-Quran aja ngajari tabaruk walaupun dari ayahnya. Ya, walaupun yang mengambil tabaruk ayahnya kepada anaknya. Begitu juga Nabi Muhammad ini sebenarnya makhluk yang paling istimewa. Cuma kenapa kok tabarukan kepada nabi-nabi yang lainnya diajari hormat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun derajatnya tinggi tapi tetap diajarkan tabarukan. Apalagi maaf kita yang nggak ada derajatnya kemudian nggak mau ngambil tabaruk kepada orang soleh. Waliyadzubillah min dzalik. Hati-hati. Nabi itu aja Pak kalau potong rambut itu rambutnya dibagi-bagikan kepada sahabat, nggak dibuang. Anda cari hadisnya, nggak ada Nabi Muhammad potong rambutnya dibuang, itu nggak ada. Nabi Muhammad itu kalau motong suruh potong sebelah kanan, dipotong, dipegang, dibagi-bagi kepada orang yang datang. Itu dipegang oleh sahabat. Dibuat tabarukan. Kukunya saja Nabi Muhammad kalau potong kuku itu nggak pernah dibuang. Dibagikan kepada para sahabat. Bayangkan sampai kukunya itu diberikan kepada para sahabat. Dalam hadis sahih Nabi Muhammad kalau berwudu itu air wudunya belum netes sudah jadi rebutan sahabat. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, sahabat aja gila-gila dengan Nabi Muhammad, tabarukan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda lihat Khalid bin Walid dalam hadis sahih Muslim. Ya. Khalid bin Walid ketika berperang, ini panglima perang ini Khalid bin Walid ini. Ketika perang kopiahnya jatuh. Kopiah perangnya jatuh. Bingung cari kopiahnya. Kata teman-temannya, "Wahai Khalid, jangan bingung cari kopiahmu. Perang dulu." "Enggak, saya mau cari kopiah dulu." Akhirnya ketemu, dipakai lagi baru melanjutkan perang Khalid bin Walid. Setelah selesai perang ditanya, "Wahai Khalid, ini perang. Kenapa kamu bingung cari kopiah?" Kata Khalid bin Walid, "Di dalam kopiahku itu ada rambutnya Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah semenjak saya menaruh rambut Nabi Muhammad di dalam kopiah saya dikasih kemenangan terus oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika memimpin perang." Nggak ada ceritanya Khalid bin Walid ketika memimpin perang kalah, nggak ada. Anda cari sejarahnya, Khalid bin Walid selalu menang ketika memimpin perang. Kenapa? Karena di dalam rambutnya Khalid bin Walid, kopiahnya Khalid bin Walid ada rambutnya Nabi Muhammad SAW. Bayangkan sahabat saja tabarukan dengan rambutnya Nabi Muhammad SAW. Ini ada orang mengatakan ngambil tabaruk syirik, tabaruk haram. Loh, dari mana dalilnya? Tabaruk itu sunnah. Intinya mintanya sama Allah Ta'ala, jangan salah. Intinya mintanya sama Allah Ta'ala. Khalid bin Walid kan mengatakan, semenjak aku menaruh rambut Nabi Muhammad ke dalam kopiahku, aku selalu diberi kemenangan oleh Allah Ta'ala. Berarti mintanya sama-sama sama Allah Ta'ala lewat rambutnya Nabi Muhammad. Tabaruk yang salah itu kalau langsung mintanya kepada benda tersebut tanpa kepada Allah Ta'ala, itu yang salah. Ya, datang ke kuburan, bawa sesajen, "Mbah, minta kaya, Mbah." Nah, ini yang ngawur ini. Ini yang syirik. Kalau cuma ziarah orang soleh, berdoa kepada Allah supaya dikasih menjadi orang yang soleh seperti orang yang meninggal, itu sunnah. Itu boleh. Loh, Nabi Muhammad aja Pak. Maaf ketika anaknya Siti Zainab meninggal, itu setelah dimandikan sebelum dikasih kain kafan, itu Nabi Muhammad memerintahkan Siti Zainab itu yang meninggal itu supaya dikasih jubahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Siti Zainab ini anaknya Nabi, ketika meninggal itu oleh Nabi setelah dimandikan itu dikasih jubahnya Nabi dulu. Setelah dikasih jubah Nabi beberapa menit dibuka baru ditutup kain kafan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Tabarukan supaya dapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Bayangkan anaknya sendiri dikasih tabarukan pakaiannya Nabi ketika mau meninggal. Loh, penting. Asma binti Abu Bakar As-Siddiq, ya,
Asma binti Abu Bakar ini saudaranya Siti Aisyah. Ya. Itu sering melihat ketika Nabi Muhammad meninggal, ya, Siti Aisyah itu sering mengambil jubahnya Nabi Muhammad. Kalau ada orang sakit, dicelupkan di air, kemudian air bekas celupan jubahnya Nabi Muhammad ini diberikan kepada orang yang sakit, langsung sembuh. Subhanallah. Itu pekerjaannya Siti Aisyah. Jadi kalau ada orang sakit, itu jubahnya Nabi dicelupkan kepada air 1 ember gitu, suruh minumkan kepada orang itu, pulang sembuh penyakitnya. Berkata apa? Tabarukan dengan jubahnya Nabi Muhammad SAW. Loh, Nabi ngajarkan tabaruk, cuma caranya yang betul. Kalau caranya salah, itu yang tidak diperbolehkan. Tabaruk masih semua sahabat tabaruk. Dalam hadis Sahih, sahabat Handola ini pernah dibawa kepada Nabi Muhammad SAW ketika kecil oleh kakeknya. Itu kepalanya diusap oleh Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah memberkahi anak ini. Kepalanya diusap oleh Nabi Muhammad. Subhanallah, ketika meninggal ini Nabi Muhammad, Handola itu sering didatangi orang sakit. Kalau orang sakit itu datang kepada Handola tinggal megang aja. Ya Allah, dengan keberkahan tangan yang pernah mengusap kepalaku, beri kesembuhan kepada orang ini. Langsung sembuh. Karena Nabi Muhammad pernah megang kepalanya Handola waktu kecil. Sahabat Handola. Jadi kalau ada orang sakit, Handola itu cuma megang kepalanya aja. Ya Allah, dengan keberkahan tangan yang pernah menyentuh kepalaku ini, ya Allah, berilah kesehatan kepada orang yang sakit. Digosok sembuh. Subhanallah. Bayangkan, pada Nabi Muhammad gosok kepalanya Handola itu ketika Handola kecil. Tapi barokahnya ketika Handola sudah tua, sudah besar, Nabi Muhammad sudah meninggal, barokahnya masih kelihatan. Dipegang gini oleh Handola, dipegangkan kepada orang yang sakit, sembuh itu orang sakit. Subhanallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dari sana bahwasanya tabaruk itu sunnah. Ya, sunnah tabaruk itu. Anda kalau ada orang soleh datang, minta tabarukan kepada orang soleh, tempat-tempatnya yang pernah diinjak oleh orang-orang soleh. Penting tabarukan dengan orang soleh itu. Kenapa? Karena orang soleh itu sering mimpi dengan Nabi Muhammad SAW, sering bertemu dengan Nabi Muhammad. Ya. Sampai pernah seorang tabi'in, Thabit Al-Bunani. Thabit Al-Bunani ini tabi'in yang luar biasa terkenal. Dia muridnya sahabat Anas bin Malik. Itu Thabit Al-Bunani itu kalau ketemu Anas bin Malik, itu tangannya dicium oleh Thabit Al-Bunani. Ini adalah tangan yang sering menyentuh tangannya Nabi Muhammad SAW. Jadi tabarukan kepada Anas, kenapa? Karena sahabat Anas itu tangannya sering menyentuh tangannya Nabi Muhammad SAW. Setelah mencium tangannya Anas bin Malik, kedua matanya ini tengah-tengahnya dicium oleh tabi'in Thabit Al-Bunani. Sambil mengatakan ini adalah kedua mata yang sering melihat Nabi Muhammad SAW. Bayangkan tabarukan. Thabit Al-Bunani nggak pernah melihat Nabi, tapi dia mencium tangannya sahabat yang sering menyentuh tangannya Nabi Muhammad SAW. Thabit Al-Bunani belum pernah melihat Nabi Muhammad, tapi dia mencium sahabat yang dimana matanya sering melihat Nabi Muhammad SAW. Oh, penting ya, tabaruk ini penting. Banyak kalau kita mau bahas masalah dalil tabaruk ini, banyak. Intinya kalau ada orang-orang soleh itu kita hormati mereka, kita ambil berkah mereka, kita minta doa kepada mereka. Ya, penting. Anda lihat Imam Ghazali itu. Imam Ghazali itu bukan ulama besar dulu. Cuma ayahnya karena cinta kepada ulama, setiap ketemu ulama suruh doakan, akhirnya berkahnya ulama, anaknya jadi orang alim. Ya. Ada muridnya Imam Syafi'i, ya, namanya Al-Buaiti. Al-Buaiti Pak, ini Pak, maaf Bu, Al-Buaiti ini bebel kalau belajar. Ya, kalau ngafalkan hadis itu 200 kali baru hafal. Diulangi 200 kali, bebel. Ya, kalau kata orang bongol. Apa kata orang Gunta? Pali. Ya, pali. Ya, pali. Ya, kalau kata orang Sulawesi beleng-beleng. Ya. Al-Buaiti ini maaf, bebel kata orang. Kalau hafalan itu dikasih satu hadis saja, ngulangi 200 kali. Ya. Itu sampai tetangganya Al-Buaiti sudah hafal dulu. Jadi kalau ngulangi 70 kali, 50 kali, tetangganya sudah hafal. Imam Buaitinya belum hafal. Jadi tetangganya itu sampai ahli hadis gara-gara Imam Buaiti. Bayangkan, tetangganya sampai lebih pintar daripada Imam Buaiti. Padahal tetangganya ini nggak belajar kepada Imam Syafi'i.
Cuma gara-gara Bu Eti ini ngulangi hadis di rumahnya sampai 200 kali baru hafal, tetangganya sampai lebih pintar daripada Imam Bu Eti. Cuma subhanallah, Imam Syafi'i cintanya kepada Imam Bu Eti luar biasa. Murid paling bodoh tapi paling dicintai oleh Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Imam Bu Eti itu cinta mukhlis dengan gurunya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu cinta luar biasa kepada Bu Eti. Imam Syafi'i nggak cinta kepada murid-muridnya yang pintar. Yang pintar biasa Imam Syafi'i, tapi kepada Bu Eti ini yang paling ini itu paling dicintai nih. Subhanallah. Akhirnya apa? Ketika Imam Syafi'i mendapat hal dari Allah Ta'ala, ya bahasanya maaf kalau para nabi dapat wahyu, kalau para aulia ulama itu namanya hal. Itu adalah magom turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu langsung berdoa, mendoakan mudah-mudahan Imam Bu Eti jadi ulama besar. Akhirnya subhanallah, ketika didoakan oleh Imam Syafi'i, barokahnya Imam Syafi'i langsung jadi orang alim. Jadi akhirnya Imam Syafi'i kalau nggak bisa ngajar, Imam Bu Eti yang gantikan ngajar. Bayangkan, idza ikhtalafa ashabu Syafi'i fa golul Bu Eti. Jika ulama-ulama Syafi'i itu beda pendapat, maka pendapat yang paling kuat yang dipakai adalah pendapatnya Imam Bu Eti. Padahal dulu paling bodoh. Cuma karena cintanya dengan Imam Syafi'i, subhanallah luar biasa, dapat barokahnya Imam Syafi'i. Jadi orang paling alim. Itu penting barokah itu. Jangan dikira orang cuma cari ilmu, kemudian nggak hormat sama gurunya, nggak cinta sama gurunya, enggak. Ya. Sampai kata para ulama, barokahnya ilmu itu kalau orang ingin berhasil, belajar itu cuma 25%. Kata para ulama, 75%-nya itu khidmat kepada gurunya. Kalau orang 75% khidmat kepada gurunya, dijamin dia akan jadi orang yang sukses. Anda lihat manaqibnya para ulama, itu cari ilmunya sedikit. Mereka yang khidmat kepada gurunya yang luar biasa. Akhirnya jadi orang alim. Barokahnya khidmat itu beda. Kalau orang pintar itu banyak, tapi manfaat ilmunya nggak semua orang bisa. Nggak semua orang bisa. Oleh itu contohnya Imam Bu Eti itu. Nggak pintar tapi khidmat dengan gurunya, dikasih ilmu oleh Allah Ta'ala. Anda lihat Syekh Ali Baros. Ya, kalau sering baca Rodibul Atos itu kan biasanya ada Fatihah. Ila Ruwi Al Habib Umar bin Abdurrahman Al Atos wa Syekh Ali Baros. Kata Habib Umar, barang siapa yang kirim Fatihah kepada aku tanpa kepada Syekh Ali Baros, Fatihahnya nggak aku terima, kata Habib Umar. Padahal dulu Syekh Ali Baros ini kerjaannya cuma bikin kopi aja. Jadi ketika belajar kepada Habib Umar mulai muda, itu oleh Habib Umar suruh bagian dapur, dia nggak boleh belajar. Teman-temannya belajar Quran, belajar hadis, sampai jadi orang alim semuanya, jadi ulama besar. Syekh Ali Baros tetap jadi bagian dapur saja, bikin teh, bikin kopi, makanan, sampai ditegur oleh teman-temannya, wahai Syekh Ali, kita ini belajar sama-sama. Kita sudah hafal Quran, sudah hafal hadis, hafal kitab ini. Masa dari dulu kamu nggak hafal sama sekali? Cuma bagian dapur, nggak dapat ilmu sama sekali. Akhirnya menangis Syekh Ali Baros, datang kepada gurunya Habib Umar. Wahai Habib, saya ditegur oleh teman-teman saya sudah belajar bertahun-tahun, mereka sudah jadi ulama, tapi saya belum hafal hadis, belum hafal Quran, belum hafal ilmu. Kata Habib Umar, jangan khawatir, nanti kamu yang lebih pintar daripada mereka semuanya. Nanti kamu yang lebih pintar. Duduk, ambil kitab, kata Habib Umar. Baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurratu a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Sudah cukup. Subhanallah, sudah ketika dia ngomong cukup itu, Syekh Ali Baros ini langsung hafal semuanya. Quran yang aslinya nggak hafal jadi hafal. Hadis yang nggak hafal jadi hafal. Langsung jadi alim. Kontan jadi alim langsung. Bahkan teman-temannya yang sudah jadi ulama itu ilmunya kalah dengan Syekh Ali Baros. Bayangkan, berkat barokah gurunya, subhanallah. Didoakan oleh gurunya karena khidmat. Ya, oleh karena itu hargai kalau kita punya ketemu guru, walaupun itu guru cuma ikro. Ya, kita kalau nggak ketemu guru itu kita nggak bisa ngaji. Ya, mentang-mentang sudah mondok di pesantren, momennya ke Timur Tengah, ketemu guru ikronya cuma ya, guru ngajinya cuma dikentrok, ini kurang ajar murid ini namanya ini. Cium tangannya guru itu walaupun ngajarkan satu huruf. Anda lihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ana abdun man allamani harfan wahidan. Aku adalah budak, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika orang itu mengajarkan satu huruf, maka aku menjadi budaknya, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
Padahal Sayyidina Ali ini pintunya ilmu, tapi tetap tawadhu. Tetap tawadhu, nggak boleh sombong kita sama guru. Ya, kalau ketemu guru itu kita hormati walaupun cuma ngajarkan satu ilmu. Hormati. Kalau orang tidak menghormati gurunya, maka dia tidak akan bisa menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu penting tabaruk, apalagi tabaruk dengan orang-orang soleh. Sering kirim Fatihah Anda dengan para ulama yang Anda cintai. Kenapa? Tali penghubung antara Anda dengan orang soleh tersebut. Kalau tali penghubung Anda dengan Nabi Muhammad, yaitu salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau tali penghubung Anda dengan orang yang soleh, yaitu sering-sering kirim Fatihah dengan orang soleh tersebut. Minimal habis sholat, Anda kirim Fatihah ke siapa? Terserah. Mau ke Syekh Abdul Qadir Jailani, kepada para sahabat Nabi, kepada Al-Faqih Muqaddam, kepada Al-Habib Ali Sohibul Maulid, ya kepada Al-Faqih Muqaddam, terserah siapapun boleh. Kenapa? Karena kalau kita sering kirim Fatihah kepada ulama, ulama itu akan ingat dengan kita. Ya, jangan dianggap ringan. Ya, itu manfaatnya banyak. Sering kirim Fatihah itu manfaatnya banyak. Ya, saya sendiri sering merasakan itu. Barokahnya kirim Fatihah dengan para ulama. Itu tali penghubung antara kita dengan mereka. Kalau kita sering kirim Fatihah, mereka akan ingat dengan kita. Oleh karena itu jangan sampai lepas kirim Fatihah dengan para ulama, para solihin tabaruk. Walaupun mereka masih hidup, walaupun yang sudah meninggal, penting tabaruk dengan para ulama itu penting. Makanya kata Nabi Muhammad, man zaro aliman faka'anna mazaroni. Barang siapa yang ziarah kepada orang alim, kepada orang soleh, berarti dia seperti ziarah kepada aku, kata Nabi Muhammad SAW. Baik hidup maupun sudah meninggal. Barang siapa yang sering berhubungan dengan orang yang soleh, berarti dia seakan-akan berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Man sofaha aliman faka'anna masofahani. Barang siapa yang sering mencium tangannya ulama, berarti dia seperti mencium tanganku, kata Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang sering duduk dengan para ulama, maka dia berarti duduk dengan aku di dunia. Barang siapa yang duduk dengan aku di dunia, maka nanti di akhirat dia akan duduk bersamaku, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya kalau ketemu orang soleh itu datangi, ada kiai fulan umpamanya datang, ulama fulan datang ambil barokah, minta doa sama mereka. Ya penting. Ya ini ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Sudah contoh yang konkret itu Imam Ghazali. Bapaknya bukan ulama, tukang pemintal benang. Cuma karena sering ada ulama datang dibawa minta doa, subhanallah dua-duanya jadi ulama besar. Satu namanya Muhammad, Imam Ghazali kerjaannya cuma ngarang kitab, orang sufi besar. Kemudian yang satu adiknya namanya Ahmad. Kalau setiap ceramah ribuan orang tobat. Subhanallah. Kenapa? Barokahnya para ulama. Karena apa? Ayahnya cinta kepada para ulama. Makanya penting. Alhamdulillah kita hadir di tempat ini ya, mengadakan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Pimpinan para solihin Nabi Muhammad ini, pimpinan para ulama. Kemudian dilanjutkan dengan hall guru sekumpul. Barokahnya guru sekumpul luar biasa. Ulama itu Pak biasanya setelah meninggal lebih kelihatan karomahnya daripada masa hidupnya. Anda lihat ulama-ulama itu guru sekumpul, yang hadir hall luar biasa banyak, 6 juta orang yang hadir. Ya, 6 juta orang, 5 juta sampai 6 juta orang yang hadir. Ya, luar biasa, termasuk hall terbesar di Asia Tenggara. Ya, tapi kalau di Asia yang terbesar itu hallnya Imam Hussein di Irak. Itu 25 juta orang yang hadir. 25 juta orang. Itu Anda jalan kaki puluhan kilo. Nggak bisa naik motor, naik mobil. Bayangkan 25 juta Pak. 25 juta itu tahun 2018 loh ya. Hall itu tiap tahun naik terus jumlahnya. Itu tahun 2018 25 juta orang. Bayangkan. Itu hallnya sekumpul aja juga bikin macet. Saking banyaknya orangnya. Apalagi hallnya Imam Hussein. Luar biasa. Orang kalau setelah meninggal itu tambah naik, tambah kelihatan kelebihannya yang Allah berikan. Bayangkan Pak, berapa banyak yang mendoakan, barokahnya luar biasa. Nah, kita ini kalau meninggal siapa yang doakan? Hah? Siapa yang doakan kita? Keluarga kalau ingat setahun sekali aja kalau mau puasa atau mau lebaran itu. Yang ziarah ke kuburan. Tapi kalau ulama tiap hari nggak putus,
Wali Songo Anda lihat ribuan maaf tiap hari ribuan orang yang doakan padahal sudah meninggal 600 tahun. Penting kita ziarah itu penting, ziarah kepada ulama yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, itu adalah sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Intinya penting, tabarukan itu penting. Ya. Orang kalau kenal tabaruk itu insya Allah barokah hidupnya. Tabaruk itu artinya tambah berkah. Yang hidupnya aslinya biasa akhirnya tambah berkah, itu namanya tabaruk. Ya. Bertambah baik. Oh, kalau mau kita bahas tentang tabaruk ini panjang sebenarnya. Panjang. Sampai maaf, jangankan tabaruk dari sesuatu yang baik. Kalau dari sesuatu yang nggak baik aja yang dari Nabi itu bisa manfaat. Nabi itu pernah bekam, keluarkan darah kotor. Darah ini kan najis hukumnya. Ada salah satu sahabat disuruh buang darah kotornya Nabi. Ketika mau dibuang di tempat sampah, sayang diminum oleh sahabat tersebut. Diminum darah kotor, hukumnya najis. Anda lihat apakah Nabi marah? Ketika ditanya di mana sahabat, sudah kamu buang itu darahnya. Sudah ya Rasulullah. Kamu buang di mana? Di tempat yang aman ya Rasulullah. Iya, di mana? Ada tempat yang aman. Di mana kata Nabi? Di dalam perutku ya Rasulullah. Apakah Nabi marah? Wah, itu haram, najis itu. Darah itu kenapa kamu minum? Enggak. Nabi Muhammad cuma tersenyum. Berkat tubuhmu tercampur dengan darahku, maka api dunia dan akhirat tidak akan tersentuh ke dalam tubuhmu, kata Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Dijamin oleh Nabi nggak mungkin masuk neraka. Kenapa? Karena tubuhnya sudah tercampur dengan darahnya Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, itu ngambil berkah dari yang kotor dari yang najis. Subhanallah, dapat barokahnya Nabi. Bagaimana kalau suatu berkah itu sesuatu yang baik? Ya, tapi jangan diikuti loh ya. Nanti ada ustadz bekam langsung diminum darahnya. Lain itu Nabi. Jangan ikut-ikutan. Kalau Anda makan jadi penyakit mules nanti. Ya, mencret di hari 3 hari 3 malam nanti. Gara-gara makan darah kotor. Sate masih ada kok makan darah. Itu khusus untuk Nabi. No, maaf Nabi itu pernah istinja dengan batu. Kencing istinja dengan batu, batunya dibuang. Kelihatan sahabat, diambil batunya, disimpan di rumah, dibuat barokah. Bayangkan batu bekas kencing Nabi loh, dibuat barokah. Disimpan di lemari. Subhanallah, waktu itu sudah disimpan lama, terjadi wabah penyakit mata di Madinah. Semua kena penyakit mata. Juga Nabi Muhammad SAW kena penyakit mata. Akhirnya sahabat itu ingat, oh ya saya punya batu. Dari bekas kencingnya Nabi, diambil, ditaruh di matanya, sembuh. Istrinya juga sakit, ditaruh di matanya, sembuh. Subhanallah, ini berarti batu barokah ini. Padahal batu bekasnya istrinya Nabi, langsung buka dia pengobatan penyakit mata. Ya. Wah, hadir banyak pasiennya. Pasiennya banyak sampai terkenal. Setiap orang yang berobat ke dia sembuh. Obatnya cuma apa? Batu bekas istinja Nabi ditempelkan ke mata. Sampai Nabi Muhammad dengar, ya Rasulullah, di sana ada orang yang bisa sahabat yang bisa menyembuhkan penyakit mata. Ayo kita berangkat, kata Nabi. Nabi juga sakit mata waktu itu. Padahal Nabi kalau berdoa langsung sembuh bisa. Cuma Nabi ngajari untuk kita ikhtiar. Kalau sakit berobat, jangan doa terus. Doa ya Allah sembuh tapi nggak mau berobat, ya kirim salam. Nggak bisa. Nabi aja ikhtiar. Kalau sakit tetap berobat, sodako sambil doa, itu ajaran Nabi. Berangkat Nabi. Sampai sana bingung nih sahabat, Nabi ikut berobat. Ya kata sahabat ini. Akhirnya, kenapa ya Rasulullah datang ke rumah? Saya mau berobat, katanya kamu bisa menyembuhkan penyakit mata. Ya Rasulullah, minta maaf, kamu doa aja sama Allah Ta'ala. Saya nggak berani ngobati kamu, takut kualat. Ya, nggak usah, nggak apa-apa, tetap saya ikhtiar, saya berdoa tetap ikhtiar, obati saya, nggak berani nolak. Akhirnya diobati. Ya, minta maaf ya Rasulullah, ya minta maaf. Ya, bekas kencingnya sendiri ditempelkan kepada matanya. Akhirnya subhanallah ditempelkan kepada matanya Nabi Muhammad, langsung sembuh. Langsung dipegang tangannya. Batu apa ini, kata Nabi Muhammad? Batu biasa ya Rasul. Jangan bohong, batu apa ini, kata Nabi? Nabi sudah tahu, cuma tes kejujuran sahabat ini. Akhirnya kata Nabi, batu bekas istinjakmu ya Rasulullah. Senyum Nabi Muhammad SAW. Simpan batu ini, kata Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, bayangkan Nabi aja dapat berkahnya dari batu bekas istinjaknya sendiri. Subhanallah. Ya, barokahnya orang
alim, barokahnya Rasul. Makanya kejadian Isra dan Mi'raj itu salah satunya mengajarkan kita untuk sering-sering mengambil berkah. Ya, kalau ada air datang kepada ulama minta doa. Ya, minta doa. Kenapa? Qabul. Itu yang dianjurkan oleh Nabi. Orang dulu itu sering kayak gitu, Pak. Kalau ketemu orang soleh, kiai, ulama datang dan bawa air minta doa. Kalau enggak airnya ditaruh di bawah seperti ini. Ini dapat berkah ini sudah. Pokoknya air yang dibaca dzikir seperti ini berkah sudah. Ini namanya barokah tabaruk. Kalau diminum kita bisa jadi sehat sesuai yang diniatkan. Jadi itu penting. Nabi Muhammad aja istaraku bil ma. Ambillah air ru'ya dengan air kata Nabi Muhammad. Dengan ru'ya dibaca zikir atau bacaan Quran. Kita kan zikir dari tadi, baca Quran, baca zikir. Ini sudah dianggap air ru'ya sebenarnya. Ini air berkah. Di mana air itu disebutkan nama Allah, nama Nabi Muhammad, nama zikir, maka air itu bisa bermanfaat. Ya, makanya penting kita mengambil tabaruk kepada para ulama, para solihin. Ya, mudah-mudahan berkat hadirnya kita di acara ini, mudah-mudahan kita mendapat berkatnya orang-orang soleh, mendapatkan berkatnya para ulama. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang soleh, menjadi para ulama, anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh, soleha, dan mudah-mudahan menjadi anak-anak yang bisa membanggakan kedua orang tuanya dunia dan akhirat. Mudah-mudahan berkat hadirnya kita di tempat ini, urusan kita diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan, rezeki kita dikasih barokah oleh Allah Ta'ala. Yang sakit di antara kita mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ini mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan sekali lagi saya mohon maaf. Apa-apa yang benar itu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang salah itu dari pribadi saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara kita pada malam hari ini. Semoga dengan hadirnya kita, semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidaklah kita pulang dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu Wa Taala telah mengampunkan segala dosa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.